Myself Dinesh, working as Assistant Professor, Department of Physics, Government First Grade College, Sagara. Dear students, in this video lecture, I am going to explain the topic polarization of light. See, before going to the polarization of light, first we have to understand electromagnetic wave. Here in this diagram, here the light is nothing but electromagnetic wave. Here the light consisting of both magnetic field vectors and electric field vectors. Here in the vertical lines, blue shaded lines indicates the magnetic field vector. The pink shaded lines indicates electric field vector here. Both electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other and they propagated with the speed of 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Here these two magnetic field vectors, means magnetic field and electric field vectors are in phase. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳಕಿನಷ್ಟೇ ವೇಗದ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 3 into 10 to the power of plus 8 meter per second ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. See, electromagnetic wave is nothing but light wave. It consists of vibrations of electric field and magnetic field. The electric field and magnetic fields are perpendicular to each other and in phase. Electromagnetic wave is a transverse in nature. The speed is 3 into 10 to the power of plus 8 meter per second. Let us see the electric field vector. Here this one is electric field vector. The right side of this diagram indicates magnetic field vector. Here this one is dotted line indicates magnetic field. Here the horizontal dotted lines indicates the electric field vectors. They travel both perpendicular to each other in the direction of propagation of light. Here when the light waves allowed to pass through certain crystalline substances, then it allows only one side of the light waves. That means it allows the electric field vector. Here in this chapter, polarization of light, we can consider only the electric field vector. Let us see the polarized light and unpolarized light. See here in the diagram, the right side diagram, here the electromagnetic wave travels like this. This is the animated picture of electromagnetic wave. Here the polarized and unpolarized beams are shown here. Here the diagram B indicates the unpolarized beam. Here the vibrations are the vibrations of electromagnetic waves like this. It vibrates in all directions. Here in case of polarized beam, vibrations lie on one single plane only. That means the light having vibrations along all possible straight lines perpendicular to the propagation of light. That is unpolarized light. The process of removing the symmetry and acquired the property of one-sidedness in the light wave is called polarized light, or simply vibrations lie on one single plane only. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಈ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಾಲೋ ಆಗಿರೋ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಸಮತಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ, ಈ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇವು ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಬೀಮ್ಸ್ in the same direction of propagation but each with random polarization. This is about unpolarized light. See here the representations of polarized and unpolarized light. Here the unpolarized light shown here, this is all possible vibrations of electric field vector, that means light. This is unpolarized. In case of polarized beam, that is restricted to a single plane, that lie on the single plane only. Only the one type of vibrations are allowed. This is about polarized light. This is the representation. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಅದನ್ನು ಡಾಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾದರೆ, ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಷ್ಟೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ನೋಡಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಬ್ಲೂ ಡಾಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಡಾಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸೂ ಇದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸೂ ಇದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್, ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ 1 ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಸ್ಲಿಟ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ದ ಲೈಟ್ ಕಾಂಟ್ ಪಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ polarized light. Let us see the polarization by double refraction. Polarization by double refraction. See, polarization by double refraction. In certain crystalline structures, the speed of light is not the same in all directions. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಸಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 2 indices ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಆಫನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ರೆಫ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ passed through certain crystals such as calcite,
2 refracted rays are obtained instead of 1. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟನ್ನು 2 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಯನ್ನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು 2 ರೇ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ರೇ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬೈ ರೆಫ್ರೆಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ is placed on an ink dot at the point O. See the diagram here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ಡಾಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಕ್ ಡಾಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಡಾಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ಹಿಯರ್ 2 images are observed on looking through the calcite. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಇಮೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ರೇ ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ರೇ ಆಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ rotated like this, clockwise or anti-clockwise, about the normal passing through the dot, one of the image remains stationary. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಇಂಕ್ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಕ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಬರ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ವೈಲ್ ದ ಅದರ್ ಇಮೇಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಮೇಜ್ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಮೇಜ್ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಮೇಜ್. ಅದನ್ನು ಓ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಮೇಜನ್ನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓ ಅಂದರೆ ಓ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ರೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜಿಂದ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ, ದ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇಮೇಜ್. ಅದನ್ನ ಈ ಸಿಂಬಲಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. This phenomenon is exhibited by the two types of crystals, namely uniaxial crystals and biaxial crystals. ಇದು ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುನಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಚ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುನಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುನಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟು ಮತ್ತು ಟೋರ್ಮಲೈನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಾರ್ಜು, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟು, ಟೋರ್ಮಲೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಈ ಟೋರ್ಮಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನೇಮ್ ಅದು. ಟೋರ್ಮಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋರ್ಮಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 2 ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟುಫಾಜು, ಮೈಕಾ, ಸೆಲನೈಟು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗನೈಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ the double refraction does not take place when the incident beam travels along the optic axis. Now both the rays travel with the same velocity along the optic axis. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗುಂಟೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ. ಅದು 2 ರೇಸ್ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗುಂಟನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ವೆನ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ದ ರೇ ಇಂಟು 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್. ನೋಡಿ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ನೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 109 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 71 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ the 2 rays are in mutual perpendicular directions. ಎರಡೂ ರೇಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿರ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಡಾಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿರ್ತವೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಿಯರ್ these 2 rays are polarized in mutually perpendicular directions. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 2 ರೇಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ದೀಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಒಬೇಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ವೈಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಬೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ಲೇನ್ of the crystal, while extraordinary ray is polarized in the plane perpendicular to the principal plane. See here, the ordinary ray is characterized by an index of refraction n0. n-o ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ O indicates ordinary, n indicates refractive index. ಸರಿನಾ? This is the same in all directions. This is the same in all direction. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಬಂದಾಗ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ವಿಚ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ NE. Here E subscript ಏನಿದೆ, E indicates extraordinary ray, N stands for refractive index. ಅಂದರೆ refractive index of extraordinary ray NE that varies with the direction of propagation of light. Here the refractive index of ordinary ray is given by N is equal to sin I by sin R1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 angle of refractions are available. ಒಂದು R1 for ordinary, R2 for extraordinary ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N0 is equal to sin I by sin R1. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ is sin I by sin R2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, sin R2. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ordinary ray though, it is found that the refractive index of ordinary ray is always constant and refractive index of extraordinary ray is varies with the angle of incidence. ನೋಡಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ray refractive index ಇದೆಯಲ್ಲ, that is constant. extraordinary ray ನ refractive index ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, that varies with the angle of incidence. The calcite crystal in calcite crystal ಬಂದಾಗ, in calcite crystal R1 angle of refraction R1 is less than R2. angle of refraction R1 is less than angle of refraction R2. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ R1 ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, R2 ಅನ್ನೋದು angle of refraction ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಥರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು
velocity of ordinary ray through calcite crystal is less than that of the extraordinary ray. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಅನ್ನೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆಯೇ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇಂಥ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಇಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಟರ್ಮಲೈನ್, ರೂಬಿ, ಎಮರಾಲ್ಡ್, ಸಫೈರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಇವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟರ್ಮಲೈನ್, ರೂಬಿ, ಎಮರಾಲ್ಡ್, ಸಫೈರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ in which refract index of extraordinary ray greater than the refract index of ordinary ray. ನೋಡಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಆಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಕ್ವಾರ್ಜು, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಐಸ್, ಟಿಟೇನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಇಷ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ there is one direction called the optic axis along which the ordinary and extraordinary ray have the same speed. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ತೋರಿಸಂಗೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗುಂಟೆ ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇಸ್ propagate with the same velocity along the optic axis. The difference in speeds for the two rays is a maximum in the direction perpendicular to the optic axis. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೈಗನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಗನ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ when a beam of light strikes the surfaces of doubly refracting crystal, each point on the surface becomes the origin of two wave fronts which spreads out into the crystal, one for ordinary and another for extraordinary. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೀಮು ಡಬ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟು ಎರಡು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಇದೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಡಬಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ for which the velocity is constant in all directions, hence it is a spherical wavefront. ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಬೀಮ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್
ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಆಗಿದೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಸರಿನಾ, ಬೋತ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಸುತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸುತ್ತ ಇದೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಯಾಕಿದೆ ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗುಂಟೆ ಅವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆವಾಗಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ. ವೆನ್ ದ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗುಂಟೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಎರಡು ಮರ್ಜಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎರಡದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ellipsoid corresponding to extraordinary ray will touch each other at any instant at points where these surfaces are cut by optic axis. ನೋಡಿ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. When the point source is placed inside the doubly refracting crystal, then the wavefronts are spread out. When the point source is placed inside the doubly refracting crystal, then the wavefronts are spread out. This is about Huygens construction for ordinary and extraordinary rays. Okay, thank you students. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.